Good morning, students. This was in the next point which we are going to study today, that is from the unit 5, that is factor affecting microbial spoilage of the pharmaceutical product. Different factors we have to study which we are affecting on the microbiological spoilage of the pharmaceutical product. So try to understand, student, in this particular point what we are going to study, we are going to make a study of and the factors which are responsible either for accelerating the spoilage of the pharmaceutical products or which are responsible for minimizing the spoilage of pharmaceutical products. So try to understand what we are going to study. So here the slide is there in front of you. The first point which we are going to study, that is actually the physical and the chemical status of the pharmaceutical product is having a great effect or having a great influence on the extent of microbial spoilage of that particular product. Definitely. What does this point want to explain, student? Actually, the physical as well as the chemical status of your pharmaceutical product is having a great effect on the extent of microbial spoilage of that particular product. Means what I want to say, जर तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट हा फिजिकली ॲज वेल ॲज केमिकली खूप चांगल्या प्रकारे स्टेबल असेल, इफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट is highly stable by means of the physical way as well as by means of the chemical way, then it will not undergo the spoilage easily. Try to understand. But if the physical as well as the chemical stability of your pharmaceutical product is very less, or we can say if the physical and the chemical stability of your product is means the stability is not up to the marginal level, then definitely that particular pharmaceutical product will easily go under the spoilage. Try to understand what I want to explain. So actually what I want to explain that if our pharmaceutical product is having a good physical as well as chemical stability, then it will not undergo the spoilage easily. But if that pharmaceutical product is not having a good physical as well as chemical stability, then definitely it will easily go under the spoilage or the process of degradation by means of the microbial attack. Okay. Second point, certain types of the specific condition within the products, certain type of the specific conditions within the pharmaceutical product may itself will favor the degradation by the particular group of microorganism. Try to understand. Second point, what does I want to explain in the second point? There are the certain types of ingredients or the certain type of excipients are present within a pharmaceutical product which itself favors the growth of the microorganism, However, those ingredients which are favoring to the growth of microorganism are present in our pharmaceutical product, then definitely, student, our pharmaceutical product will easily go under the spoilage, will easily go under the degradation. Following are the various factors which affects the microbial spoilage of the pharmaceutical products. तर या पहिल्या दोन पॉईंटवरनं तुमच्या लक्षात आलं असेल की फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं डिग्रेडेशन किंवा फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं स्पॉइलेज हे बेसिकली कशावर अवलंबून असतो. इट मेनली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल ॲज वेल ॲज केमिकल स्टॅबिलिटी ऑफ अवर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. ट्राय टू अंडरस्टँड. If the physical as well as the chemical stability of the product is good, then it will not undergo the spoilage easily. If the physical or the chemical stability is not good, then definitely product will go under the spoilage easily. Second point explains that there are the certain ingredients, certain excipients present in the pharmaceutical products which may favor the growth of the microorganism, and once if they favor the growth of microorganism, then definitely our product will go under the spoilage easily. Okay, moving on toward the next slide, student. Now we are going to start with the actual factors which were affecting the spoilage of pharmaceutical product. The first factor is size of inoculum. Size of inoculum in the sense what? या inoculum शब्दाचा अर्थ काय होता है? It was representing the concentration of microorganism. It was representing the population of the microorganism. Size of inoculum means size of microorganism, not size of microorganism, but size of population of microorganism. Try to understand. Size of inoculum या शब्दाचा अर्थ काय होता है? Size of population of microorganism. जर तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये जेवढ्या जास्त प्रमाणात मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील
तेवढं त्या प्रोडक्टचे स्पॉइलेज व्हायचे चान्सेस जास्त असतील. लक्षात घ्या. इफ higher will be the size of the inoculum in the pharmaceutical product, then higher will be the chances of contamination. If lower will be the size of the inoculum in our pharmaceutical product, then lower will be the chances of contamination of our, or the lower will be the chances of spoilage of our pharmaceutical product. Student, try to understand. If a very low level of the contaminants are present in the pharma product, पहिला point. If a very low levels of the contaminants are present in the pharma product, and again if they are not able to replicate in a product, then it might not cause a appreciable spoilage to our pharmaceutical product. जर इनॉक्युलमची साईज लहान असेल आणि जे इनॉक्युलम आहेत, जे कंटॅमिनंट्स आहेत, if they are not having a severe effect on the quality or on the stability of our pharmaceutical product, then definitely our pharmaceutical product will not go under the spoilage easily. Okay, second point. But if a large level of the contaminants are present in the pharmaceutical product, then it may lead to the severe spoilage for the product. Same means it was representing the direct relationship. हे काय represent करतंय? Direct relationship of the size of inoculum with the spoilage of pharmaceutical product. If larger will be the size of the inoculum, then larger will be the chances of spoilage. If smaller is the size of the inoculum, then smaller will be the chances of spoilage. Simple language मध्ये पहिला पॉइंट रिप्रेझेंट करतंय, इफ अ व्हेरी लो लेवल ऑफ द कंटॅमिनंट्स आर प्रेझेंट इन द फार्मा प्रोडक्ट, अँड अगेन इफ दे आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट इन द प्रोडक्ट, देन इट मे कॉज और इट मे नॉट कॉज द appreciable spoilage to the pharmaceutical product. But if a larger level of the contaminants are present, then it may lead to the severe spoilage for the product. Third point. Thus, basically the size of inoculum in the product is directly proportional to the spoilage of product. जे मी तुम्हाला सांगितलं आधीच. ओके, हा कुठल्या प्रकारचा रिलेशनशिप झाला? डायरेक्ट रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप काय एक्सप्लेन करताय? इफ लार्जर विल बी द साइज ऑफ इनॉक्युलम, देन लार्जर विल बी द चान्सेस ऑफ spoilage. If smaller will be the size of inoculum, then smaller will be the chances of spoilage. Understand? So it was representing that the size of inoculum is having a direct relationship with the spoilage of product. Okay. Fourth point. Inoculum size alone is not always a reliable indicator of the spoilage potential. असं नाही आहे का साइज ऑफ इनॉक्युलम विल इंडिकेट डेफिनेटली और इट इज अ रिलायबल थिंग टू फाइंड आउट वेदर द स्पॉइलेज इज पॉसिबल और नॉट इन अवर प्रोडक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड लास्ट पॉइंट. Inoculum size alone is not always a reliable indicator for representing the spoilage potential. However, in certain cases, बऱ्याच केसेसमध्ये काय होतंय की साइज ऑफ इनॉक्युलम लहान जरी असला तरी तुमचा प्रोडक्ट लगेच कंटॅमिनेट होतो किंवा लगेच स्पॉइल होतो. साइज ऑफ इनॉक्युलम लहान जरी असला तरी तुमचा प्रोडक्ट लगेच इमिडिएट स्पॉइल होतो, कारण जो इनॉक्युलम आहे काही वेळेस तो लहान साईजमध्ये असल्यावरही तो सिव्हिअर होऊ शकतो आपल्या प्रोडक्टसाठी. साईज लहान असल्यावरही तो सिव्हिअर असू शकतो आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टसाठी. लक्षात घ्या, इथे मी एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं आहे. अ व्हेरी लो लेवल ऑफ ॲग्रेसिव्ह सुडोमोनास. सुडोमोनास इज वन स्पेसिस ऑफ बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाची एक स्पेसिस आहे सुडोमोनास स्पेसिस. आता इथे या एक्झाम्पलमध्ये मी काय म्हटलं आहे, अ व्हेरी लो लेवल ऑफ द ॲग्रेसिव्ह सुडोमोनास इन अ सोल्युशन may suggest a greater risk than the tablets containing a fairly high numbers of the fungal and the bacterial spores. सुडोमोनास स्पेसिसचे बॅक्टेरिया खूप कमी प्रमाणात जरी असले, म्हणजे त्यांची इनॉक्युलम साईज जी आहे ती खूप लहान जरी असली तरी ते खूप सिव्हिअर होऊन जातात आणि ते आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला इझिली स्पॉइल करू शकतात. बघा, याच्या आधीच्या स्लाइडमध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं, व्हॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ द साइज ऑफ इनॉक्युलम. The relationship of the size of inoculum is directly proportional to the spoilage of product. Means if larger will be the size, then larger will be the chances of spoilage. If smaller will be the size, then smaller will be the chances of spoilage. पण इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, एक्सेप्शनल एक्झाम्पल, की सुडोमोनास फॅमिलीचे जे बॅक्टेरिया आहेत त्यांचं इनॉक्युलम साईज लहान जरी असलं तरी ते तुमच्या प्रोडक्टमध्ये सिव्हिअर स्पॉइलेज करू शकतात. म्हणजे मी एकाकडे सांगतोय की रिलेशनशिप डायरेक्ट आहे आणि दुसरीकडे एक एक्झाम्पलही दिलेलं आहे तुम्हाला की सुडोमोनास स्पेसिसचे बॅक्टेरिया जर तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये राहिले तर ते लहान साईजमध्ये जरी असले, ते कमी प्रमाणात जरी असले तरी ते तुमच्या प्रोडक्टला सिव्हिअरली स्पॉइल करू शकतात. ट्राय टू अंडरस्टँड. दे विल डॅमेज युअर प्रोडक्ट, दे विल स्पॉइल युअर प्रोडक्ट ॲट अ व्हेरी हाय एक्सटेंट और ॲट अ व्हेरी सिव्हिअर एक्सटेंट. ओके स्टुडंट, so this was the first point which we have studied, that is the
or the first factor which was affecting the spoilage of pharmaceutical product, that is the size of inoculum. Moving on toward the next slide. The second factor is nutritional factor. The second factor is nutritional factor. आता याच्यावरनं काय सांगायचं आहे मला, जेव्हा आपण एखादा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवतो तर त्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये आपण बरेच इन्ग्रेडियंट एक्सिपियंट्स वापरतो आणि बऱ्याच वेळेस काय होतंय की जे इन्ग्रेडियंट जे एक्सिपियंट आपण आपल्या फायनल फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनमध्ये टाकलेले आहेत, जे इन्ग्रेडियंट्स जे एक्सिपियंट्स आपण आपल्या फायनल फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनमध्ये टाकलेले आहेत, तेच इन्ग्रेडियंट्स तेच एक्सिपियंट्स मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठी न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल म्हणून ॲक्ट होतात. लक्षात घ्या, न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स विच आर प्रेझेंट इन अवर फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, they will favor to the growth of microorganism. However, if they are favoring to the growth of microorganism, then definitely your pharmaceutical product will go under the process of spoilage. It will go under the process of spoilage. कदाचित तुमच्या लक्षात येत असेल हा पॉइंट. सेकंड फॅक्टर कुठला आहे? न्यूट्रिशनल फॅक्टर. आपण जो काही फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन बनवला आहे त्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्ग्रेडियंट्स वापरले, वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सिपियंट्स वापरले. जे इन्ग्रेडियंट्स जे एक्सिपियंट्स आपण आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये टाकलेले आहेत तेच इन्ग्रेडियंट्स मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठी न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल म्हणून ॲक्ट होत आहेत. तेच इन्ग्रेडियंट्स मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठी काय म्हणून ॲक्ट होत आहेत? न्यूट्रिशनल मटेरियल किंवा न्यूट्रिशनल फॅक्टर म्हणून ॲक्ट होत आहेत. म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर अटॅक करतो आणि त्याच्यामध्ये असलेले जे काही घटक असतील, त्याच्यामध्ये असलेले जे काही इन्ग्रेडियंट्स असतील, एक्सिपियंट असतील, त्यांचाच वापर करून ते स्वतःला रेप्लिकेट करतात, स्वतःचं पॉप्युलेशन वाढवतात आणि शेवटी आपल्या त्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला ते स्पॉइल करतात. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन. Nutritional factor, this was in the second factor which was affecting on the spoilage of pharmaceutical product. Many common spoilage microorganisms are having a simple nutritional requirements. बरेच असे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत which requires a very simple nutritional requirement. They requires a very simple nutritional requirement for their growth, for their multiplication, for their replication. Okay, so try to understand this first point. Many common spoilage microorganisms are having a simple nutritional requirement and metabolic adaptability which enable them to utilize many of the components of the pharmaceutical product as a substrate for their biosynthesis and the growth. बरेच असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात की त्यांचं जे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आहे ते खूप सिंपल असतं. एवढं सिंपल असतं त्यांचं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की ज्यांनी जर एखाद्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर अटॅक केला तर त्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमधले जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्यांचाच वापर ते करून घेत आहेत ॲज अन अ सबस्ट्रेट. दे आर मेकिंग अ यूज ऑफ द कंपोनंट्स ऑफ दॅट फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट as a substrate and they started their biosynthesis, they started their growth, they get started with their replication, they get started with their multiplication. Okay. Second point, thus most of the organic and the inorganic ingredients of the pharmaceutical products act as a source of carbon, act as a source of nitrogen for the growth of microorganism. म्हणून बरेच असे ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक इन्ग्रेडियंट किंवा ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक एक्सिपियंट जे आपण फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये टाकतो ॲज अ इन्ग्रेडियंट ॲज अ एक्सिपियंट, ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठी दे आर ॲक्टिंग ॲज इन द सोर्स ऑफ कार्बन, दे आर ॲक्टिंग ॲज इन द सोर्स ऑफ नायट्रोजन आणि त्याचाच वापर करून त्याच फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमला स्वतःला डेव्हलप करून घेतात, स्वतःची ग्रोथ करून घेतात आणि शेवटी त्याच फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला ते स्पॉइल करतात. ओके, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. The use of the crude vegetables or the animal products in a formulation provides an additionally nutritious environment for the growth of microorganism. जर तुम्ही तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये क्रूड व्हेजिटेबल वापरले असतील, क्रूड ॲनिमल प्रोडक्ट वापरले असतील ॲज अ रॉ मटेरियल, फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवत असताना ॲज अ रॉ मटेरियल म्हणून तुम्ही व्हेजिटेबल प्रोडक्ट वापरले असतील, तुम्ही ॲनिमल प्रोडक्ट वापरले असतील, तर ते व्हेजिटेबल प्रोडक्ट्स आणि ॲनिमल प्रोडक्ट्स जे आहेत ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठी ॲडिशनल न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल म्हणून ॲक्ट होतात आणि शेवटी ते त्याच फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला स्पॉइल करतात. नेक्स्ट पॉईंट, इवन demineralized water prepared by the good ion exchange methods normally contains the sufficient nutrients to allow the significant growth of many waterborne gram-negative bacteria such as in the Pseudomonas species. आता तुम्हाला माहिती आहे
वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द वॉटर ॲज अ युनिव्हर्सल सॉल्वंट. आपण पाण्याचा वापर करतो. वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द what we can say distilled water, we are making a use of and the purified water, we are making a use of and the demineralized water, we are making a use of and the different categories of the water as a vehicle for the manufacturing, for the preparation of pharmaceutical product. फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवत असताना आपण पाण्याचा वापर करतो ॲज अन अ व्हेकल. आणि हे जे पाणी तुम्ही वापरताय कुठल्याही प्रकारचं वॉटर असो, डिस्टिल वॉटर असो, प्युरिफाईड वॉटर असतो, डिमिनरलाइज वॉटर असो, हे या वॉटरमधले जे न्यूट्रिएंट्स आहेत, या वॉटरमधले जे कंटेंट्स आहेत ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठी फेवरेबल आहेत. ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला अलाव करतात. आता आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमधला एक इन्ग्रेडियंट म्हणून वॉटर, आणि तोच वॉटर मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला अलाव करतोय, तर शेवटी आपला जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे तो स्पॉईल होईल, नक्कीच तो स्पॉईल होईल. तर शेवटचं पॉईंट लक्षात घ्या स्टुडंट, इवन डिमिनरलाइज वॉटर प्रिपेअर्ड बाय द गुड आयन एक्सचेंज मेथड नॉर्मली कंटेन द सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स विच अलाउज द सिग्निफिकंट ग्रोथ ऑफ various waterborne gram-negative bacteria such as and the Pseudomonas species. Okay, so student, this was in the second factor, that is the nutritional factor, which was having the effect, which was having the influence on the spoilage of pharmaceutical product. Okay, so moving on toward the third factor which was affecting the spoilage of pharmaceutical product, that is the moisture contained. That is moisture contained. Sorry students, this relation of microbial spoilage is found to be directly proportional with the water content of the formulation. Definitely moisture content चा जो relation आहे ना, that relation is directly proportional to the spoilage of the pharmaceutical product. If higher will be the moisture content, if higher will be the water content of your pharmaceutical product, then higher will be the chances of spoilage. Definitely try to understand student what I want to explain. So as I told you student, हा जो रिलेशनशिप आहे मॉइश्चर कंटेंटचा, द रिलेशनशिप ऑफ द मॉइश्चर कंटेंट, इट इज अ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्पॉइलेज ऑफ द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल रिलेशन आहे. याचा अर्थ काय होतोय, इफ हायर विल बी द मॉइश्चर कंटेंट, इफ हायर विल बी द वॉटर कंटेंट ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट, देन हायर विल बी द चान्सेस ऑफ कंटॅमिनेशन. सेकंड पॉईंट तुमच्या समोर पुढच्या स्लाइडवर, फर्स्ट पॉईंट सॉरी. However, if larger will be the water content of formulation, then larger will be the chances of spoilage in the pharmaceutical product. जे मी तुम्हाला सांगितलं डायरेक्ट रिलेशन असल्यामुळे. Hence, it become necessary to keep the water activity low as much as possible in order to protect the formulation from the microbial attack. म्हणूनच जेव्हाही तुम्ही कुठलं फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन किंवा कुठलं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करत असाल, तर त्यातलं वॉटर कंटेंट जेवढं कमी तुम्हाला ठेवता येईल तेवढं कमीत कमी तुम्हाला ते वॉटर कंटेंट ठेवायचं आहे. का? कारण जर फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनमधलं वॉटर कंटेंट जास्त असेल तर डेफिनेटली त्या फॉर्म्युलेशनचे स्पॉईल व्हायचे चान्सेस सुद्धा जास्त राहतील. इफ हायर विल बी द वॉटर कंटेंट, देन हायर विल बी द चान्सेस ऑफ स्पॉइलेज. लास्ट पॉईंट फ्रॉम दिस स्लाइड, वॉटर ॲक्टिव्हिटी इन द फार्मा फॉर्म्युलेशन कॅन बी केप्ट लो by increasing the concentration of the solute, by addition of the suitable level of sugars, PEG, polyethylene glycol, and sodium chloride. Even the process of drying is also adopted for protecting the product from the microbial spoilage initiated by the moisture content. आता वॉटर ॲक्टिव्हिटी जर तुम्हाला कमी करायची असेल, मॉइश्चर कंटेंट तुम्हाला तुमच्या फॉर्म्युलेशनमधलं कमी करायचं असेल, तर त्यासाठी आपण काय काय करू शकतो या शेवटच्या पॉईंटमध्ये सांगितलेलं आहे. वॉटर ॲक्टिव्हिटी in the pharmaceutical formulations can be kept lower by increasing the concentration of the sugar, by increasing the concentration of the solute, by adding the suitable level of the polyethylene glycol PEG, and by adding the suitable concentration of the sodium chloride. एवढं झाल्यावरही त्यातलं मॉइश्चर कंटेंट, तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमधला मॉइश्चर कंटेंट किंवा वॉटर कंटेंट तुम्हाला काढून घ्यायचं असेल तर आपण ड्राईंगची प्रोसेस सुद्धा ॲडॉप्ट करू शकतो. मे बी यू आर स्टडिंग अबाउट दिस ड्राइंग प्रोसेस इन द फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंग. तुम्हाला एक विषय आहे यावर्षी सेकंड इयरला, PE फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंग युनिट ऑपरेशन. त्याच्यात तुम्हाला हे सर्व शिकायला भेटेल. ड्राइंगमध्ये ड्राइंग नावाचं चॅप्टर असेल, त्याच्यात तुम्हाला हे सर्व काही शिकायला भेटत असेल. शेवटचा पॉईंट काय म्हणताय, वॉटर कंटेंट, वॉटर ॲक्टिव्हिटी कमी करण्यासाठी आपण ड्राइंग प्रोसेसचाही वापर करू शकतो. इवन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो ॲडॉप्टेड फॉर प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट from the microbial spoilage which was get initiated because of the moisture content.
So student, this was the third factor, that is the moisture content. Again it was explaining that the relationship is a direct relationship. चौथा फॅक्टर तुमच्या स्क्रीनवर. फोर्थ फॅक्टर विच वॉज अफेक्टिंग द स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट, दॅट इज अ स्टोरेज टेम्परेचर. Storage temperature. The frequent fluctuation in the temperature of storage condition is having a very drastic effect on the spoilage of product. However, maintenance of the stable temperature will decrease the chances of the microbial growth in the product. पहिला पॉइंट, जिथे कुठे तुम्ही फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट स्टोअर करत असाल, जो कुठलाही तुमचा स्टोरेज एरिया असेल, त्या स्टोरेज एरियाचा टेम्परेचर मेंटेन करून ठेवला गेला पाहिजे. त्या स्टोरेज एरियाचा टेम्परेचर मेंटेन करून ठेवला गेला पाहिजे. जर टेम्परेचरमध्ये खूप जास्त फ्लक्च्युएशन होत असेल, म्हणजे सकाळी टेम्परेचर आहे 15 डिग्री, दुपारी होतोय 35 डिग्री, परत संध्याकाळी होतोय 10 डिग्री, असं जर का फ्लक्च्युएशन, खूप जास्त फ्लक्च्युएशन होत असेल, स्टोरेज रूमच्या टेम्परेचरबद्दल मी सांगतोय, जिथे तुम्ही तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट स्टोअर करणार आहात, त्या स्टोरेज रूमच्या टेम्परेचर तुम्हाला तो एकसारखा मेंटेन करून ठेवायला पाहिजे. स्टोरेज रूमचा टेम्परेचर एकसारखा मेंटेन करून ठेवायला पाहिजे. जर स्टोरेज रूमच्या टेम्परेचरचं फ्लक्च्युएशन खूप जास्त असेल, सकाळी खूप कमी, दुपारी खूप जास्त, परत रात्री कमी होत असेल, असं जर टेम्परेचरचं फ्लक्च्युएशन होत असेल, देन सच टाईप ऑफ द फ्लक्च्युएशन इन द स्टोरेज टेम्परेचर इज हॅव्हिंग अ व्हेरी ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द स्पॉइलेज ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. If higher will be the fluctuation in the temperature of the storage room, or if higher will be the fluctuation in the temperature of the storage area, then higher will be the chances of the spoilage of your pharmaceutical product. म्हणजे जेवढं जास्त फ्लक्च्युएशन होईल तेवढ्या लवकर तुमचं प्रोडक्ट खराब होईल, लक्षात घ्या. सेकंड पॉइंट, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट विदिन अ स्पेसिफिक अँड द नॅरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर विल नॉट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द स्पॉइलेज बिकॉज ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. डेफिनेटली जर तुम्ही स्टोरेज एरियाचा किंवा स्टोअर रूमचा टेम्परेचर मेंटेन करून ठेवत असाल, स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट विदिन अ स्पेसिफिक अँड द नॅरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर, नॅरोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर, जर तुम्ही तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला स्पेसिफिक टेम्परेचरमध्ये, एकसारखा कॉन्स्टंट टेम्परेचरमध्ये जर तुम्ही प्रिझर्व करत असाल, तर डेफिनेटली तिथे चान्सेस ऑफ स्पॉइलेज कमी होतील. पहिल्या पॉईंटमध्ये जे सांगितलं त्याचं रिव्हर्स मी सेकंड पॉईंटमध्ये सांगतोय. पहिल्या पॉईंटमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की जेवढं जास्त फ्लक्च्युएशन असेल तेवढे जास्त चान्सेस असणार आहे स्पॉइलेजचे. दुसऱ्या पॉईंटमध्ये सांगतोय की जर तुम्ही तुमच्या स्टोरेज रूमचा किंवा स्टोरेज एरियाचा टेम्परेचर नॅरो ठेवला, स्पेसिफिक ठेवला, कॉन्स्टंट ठेवला, तर स्पॉइलेजचे चान्सेस तेवढे कमी होतील. एक्झाम्पल, सिरप्स अँड मल्टीडोज आय ड्रॉप्स. सिरप्स अँड मल्टीडोज आय ड्रॉप्स आर रिकमेंडेड टू स्टोअर इन द कूल प्लेस. जे सिरप्स असतात, जे आय ड्रॉप्स असतात, दे आर रिकमेंडेड टू बी स्टोअर इन अ कूल प्लेस बिकॉज दिस रिड्युसेस द रिस्क ऑफ इन यूज कंटॅमिनेशन बिफोर एक्सपायरी डेट. दे रिड्युसेस द रिस्क ऑफ इन यूज कंटॅमिनेशन बिफोर एक्सपायरी डेट. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. तुम्ही आय ड्रॉप घ्या मार्केटमधनं. आय ड्रॉप जर तुम्ही घेतलं, फॉर एक्झाम्पल आय ड्रॉपवर एक्सपायरी दिलेली असेल 2022, आता 2020 चालू आहे, आयड्रॉपवर एक्सपायरी डेट असेल 2022, म्हणजे आयड्रॉप कधी एक्सपायर होणार आहे तुमचा, इन इयर ऑफ 2022. पण त्याच्या खाली एक नोट लिहिलेली असते आयड्रॉपवर, वन्स आयड्रॉप इज ओपन देन यूज इट विदिन अ 1 month. लक्षात घ्या, जोपर्यंत तो आयड्रॉप सील होता, पॅक होता, तोपर्यंत त्याची एक्सपायरी किंवा त्याचं शेल्फ लाईफ पिरियड किती होतं, त्याचं शेल्फ लाईफ पिरियड होतं 2 वर्षाचं. 2020चा आयड्रॉप 2022 पर्यंत तुम्ही वापरू शकता. पण आयड्रॉपवर, कुठलाही आयड्रॉप घ्या तुम्ही, त्या आयड्रॉपवर एक तुम्हाला नोटिफिकेशन दिलेलं सापडेल. त्या आयड्रॉपवर लिहिलेलं असतं किंवा एक वॉर्निंग दिलेली असते, वन्स आयड्रॉप इज ओपन. एकदा जर का आयड्रॉप ओपन केला तर त्याला 1 महिन्याच्या आत वापरून घेणे. म्हणजे एक्सपायरी आहे 2022 पर्यंतची, पण आयड्रॉप जर आपण 2020च्या डिसेंबर महिन्यात ओपन करतोय तर त्याला डिसेंबर महिन्यातच वापरून फेकून द्यायचं आहे. किंवा डिसेंबर महिन्यात जर वापरला गेला नाही तर त्याला जानेवारी महिन्यात वापरायचं नाही. 2021च्या जानेवारीमध्ये पण वापरायचं नाही, जरी त्याच्यावर एक्सपायरी असेल 2022. असं का? कारण एकदा जर का आयड्रॉप ओपन केला तर त्याच्यावर मायक्रोबियल अटॅक होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. कारण आयड्रॉप जेव्हा तुम्ही वापरतात त्या आयड्रॉपला तुम्हाला कुठे स्टोअर करायचं आहे, यू हॅव टू स्टोअर दॅट आयड्रॉप इन टू द कूल प्लेस. आणि आपण नॉर्मली काय करतो, आयड्रॉप टाकलं का आपण कुठेही टेबलावर, कबोर्डमध्ये ठेवून देतो. वी आर नॉट मेंटेनिंग द स्टोरेज टेम्परेचर. आयड्रॉपसाठी आपण काही स्टोरेज टेम्परेचर मेंटेन करत नाही.
असं होतं आहे बऱ्याच वेळा नॉर्मली. तर एक्झाम्पलमध्ये मी काय म्हटलेलं आहे, सिरप्स अँड मल्टी डोज आय ड्रॉप्स आर रिकमेंडेड टू बी स्टोअर्ड इन अ कूल प्लेस बिकॉज दिस रिड्युसेस, जर तुम्ही त्यांना कूल प्लेसमध्ये स्टोअर करत असाल, बिकॉज दिस रिड्युसेस द रिस्क ऑफ द इन यूज कंटामिनेशन बिफोर द एक्सपायरी डेट. Okay, so student, this was and the next factor which was affecting on the spoilage of pharmaceutical product. Now the next factor which is here in front of you, that is the pH. We will complete this particular factor of pH and we will stop here. pH of your pharmaceutical product that was also having the effect on the spoilage of pharmaceutical product. Extremes of pH prevent microbial attack. Extremes of pH prevents the microbial attack. Second point, around neutrality, that is near the neutral pH, bacterial spoilage is more likely, with reports of Pseudomonas and the related gram-negative bacteria growing in antacid mixtures, flavored mouthwashes, and in distilled water or in a demineralized water. Above the pH 8, तिसरा point मी पूर्ण रीड करतोय. Above the pH 8, example with the soap-based emulsion, spoilage is rare. For product with a low pH levels such as in the fruit juice and the flavored syrups, that is in the range of pH 3 to 4, mold or yeast attack is more likely. Sorry. In food industry, low pH adjustment can be made to preserve the foodstuffs, but this is not practical for medicines. Try to understand. मी पूर्ण स्लाइड वाचून दाखवली, आता मी एक्सप्लेन करतोय. pH of your pharmaceutical product is also having a great effect on the spoilage or on the extent of spoilage of your pharmaceutical product. तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं जे pH आहे त्याचं एक खूप चांगलं इफेक्ट आहे किंवा खूप ड्रास्टिक इफेक्ट आहे ओव्हर द स्पॉइलेज ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. एक्स्ट्रीम ऑफ pH प्रिव्हेंट्स द मायक्रोबियल अटॅक. म्हणजे तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं जेवढं जास्त pH राहील, जास्त pH असणे म्हणजे कुठल्याकडे जाणे, बेसिक अल्कॅलिनिटी, सॉरी, म्हणजे जेवढं जास्त तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट अल्कलाईन राहील तेवढे त्याच्यात चान्सेस कमी आहे कंटामिनेशन व्हायचे, स्पॉइलेज व्हायचे. पहिला पॉईंट, एक्स्ट्रीम ऑफ pH प्रिव्हेंट्स द मायक्रोबियल अटॅक. व्हॉट इट इंडिकेट्स, इफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट इज हायली अल्कलाईन इन द नेचर, इफ इट वॉज हॅव्हिंग अ हाय बेसिसिटी, हाय pH म्हणजे काय, अल्कलाईन pH कडे जात आहे. If your pharmaceutical product is having the high pH, then the chances of the microbial attack will be the less. Around neutrality, म्हणजे near the neutral pH. Around neutrality or near the neutral pH, bacterial spoilage is more. बॅक्टेरियाचं स्पॉइलेजचे चान्सेस वाढून जातात. म्हणजे न्यूट्रल pH वर कोण अटॅक करत आहे, बॅक्टेरिया. लक्षात घ्या. Around neutrality, bacterial spoilage is more likely, with reports of Pseudomonas and the related gram-negative bacteria growing in the antacids mixtures or growing into the antacid syrups, flavored mouthwashes, and in the distilled water or in the demineralized water. तिसरा पॉइंट, above the pH 8 म्हणजे अल्कलाइन कडे. Above the pH 8, example with the soap-based emulsion, spoilage is rare. म्हणजे pH जेवढं जास्त, spoilage तेवढं कमी. न्यूट्रल कडे बॅक्टेरिया स्पॉइल करतायत आणि ॲसिडिक कडे म्हणजे pH जर कमी केला, पुढच्या पॉईंटमध्ये काय म्हटलंय बघा. फॉर प्रोडक्ट विथ अ लो pH लेवल्स सच ॲज द फ्रूट ज्यूस अँड द फ्लेवर्ड सिरप्स इन द रेंज ऑफ 3 to 4, मोल्ड्स अँड ईस्ट अटॅक इज मोर लाईकली. त्यांच्यावर सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अटॅक होतोय. कुठल्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम अटॅक करतायत, जर pH कमी असेल तर. pH कमी असेल तर ईस्ट आणि मोल्ड, ईस्ट आणि मोल्ड हे दोन प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम pH कमी असलेल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर अटॅक करतात. फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं pH न्यूट्रल असल्यावर बॅक्टेरिया त्यांच्यावर लवकर अटॅक करतात. पण जर का तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं pH हे अल्कलाईन असेल, म्हणजे जास्त pH असेल, तर त्याच्यावर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं अटॅक होण्याचे चान्सेस कमी होऊन जातात. सो स्टुडंट, आय होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर 5 फॅक्टर्स. 5 फॅक्टर मी तुम्हाला इथे दाखवले. व्हॉट वॉज अवर टॉपिक विच वी हॅव स्टार्टेड टुडे. आपण जो पॉईंटला सुरुवात केली आज, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द मायक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. पहिला फॅक्टर आपण शिकलो, दॅट इज द साइज ऑफ इनॉक्युलम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मीन्स इफ लार्जर विल बी द साइज, देन लार्जर विल बी द चान्सेस ऑफ स्पॉइलेज. सॉरी. सेकंड फॅक्टर, दुसरा फॅक्टर आपण शिकलो न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स. बरेच असे
आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये इन्ग्रेडियंट्स असतात, एक्सिपियंट्स असतात जे मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठी न्यूट्रिशनल मटेरियल म्हणून ॲक्ट करतात आणि ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला सपोर्ट करतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या मल्टिप्लिकेशनला, रेप्लिकेशनला ते फेवर्ड करतात आणि त्याच्याचमुळे आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट शेवटी स्पॉईल होतो. तिसरा फॅक्टर मी सांगितला मॉइश्चर कंटेंट. हा रिलेशनशिप पण होता डायरेक्ट रिलेशनशिप. दिस वॉज ऑल्सो द डायरेक्ट type of the relationship which was indicating that if higher will be the moisture content then higher will be the chances of spoilage. चौथा फॅक्टर होता स्टुडंट स्टोरेज टेम्परेचर. स्टोरेज टेम्परेचर बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं, म्हणजे टेम्परेचर बद्दल. स्टोर रूमचा किंवा स्टोरेज एरियाचा टेम्परेचर जर खूप जास्त फ्लक्च्युएट होत असेल तर चान्सेस ऑफ स्पॉइलेज वाढतात. पण जर का स्टोरेज एरियाचं, स्टोरेज रूमचं टेम्परेचर मेंटेन करून ठेवला गेला असेल, कॉन्स्टंट ठेवला गेला असेल तर स्पॉइलेज व्हायचे चान्सेस कमी होतात. आणि पाचवा फॅक्टर जे आज आपण शिकलो दॅट वॉज द pH ऑफ अवर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. pH जर अल्कलाईन असेल, हाय pH असेल तर स्पॉइलेज व्हायचे चान्सेस कमी. न्यूट्रल असेल तर बॅक्टेरियल स्पॉइलेज होईल आणि ॲसिडिक असेल तर मोल्ड स्पॉइलेज किंवा ईस्ट स्पॉइलेज किंवा मोल्ड अटॅक अँड ईस्ट अटॅक त्याच्यावर होऊ शकतं. Okay, so these were the 5 factors which was affecting the spoilage of pharmaceutical product, and we will stop here. So thank you student, thank you all of you.